السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ معزز و محترم سامعین اکرام، آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے، حدیث نمبر 159 ہے، اور حدیث کا موضوع ہے جنتی کون اور جہنمی کون۔ مختصر سی حدیث ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصولی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ نبی سے یا ولی سے اور رشی سے کچھ نہیں ہوتا، نبی سے یا ولی سے اور رشی سے کچھ نہیں ہوتا، اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کا حکم چھوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے، نبی کی جنگ میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو حدیث ہمارے سامنے ہے بڑی اہم حدیث ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سارے امتی، یعنی میری امت کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، یعنی جن لوگوں نے میری رسالت پر ایمان لایا ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں، میری جو ہے اسوے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے، الا من ابا، مگر جو انکار کر دے، انکار کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرے، آپ پر ایمان لانے سے انکار کرے۔ قیل ومن یا ابا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کر لیا کہ اللہ کے پیغمبر، انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو آپ نے پوری تفصیل بتا دی کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا۔ آپ نے فرمایا: من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اطاعت اور نافرمانی کا کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی نیک لوگوں کے لیے، لیکن جنت اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں مل سکتی۔ اور اللہ کی رحمت کب ملے گی؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو دنیا میں ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہمیں زندہ رہنا ہے۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں: من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا۔ اطاعت کرنے والوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو السابقون الاولون ہیں، صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد جو نیک لوگ گزرے دنیا میں، جنہوں نے اسلام کے تقاضوں کو پورا کیا، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے ڈائریکٹ پہنچا دے گا۔ لیکن بہت سارے گنہگار ہیں، بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، حقوق کی پامالی کرتے ہیں، مسلمان تو ہیں لیکن بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، قیامت کے دن مفلس ہو کر کے آئیں گے، نماز روزہ اور زکوٰۃ اور صدقہ کرنے کے باوجود بھی لوگوں کے ناحق مالوں پر قبضہ کرنا، لوگوں کو جو ہے بدسلوکی لوگوں کے ساتھ کرنا، ایسے لوگ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اس کی سزا بھگتنے کے بعد پھر دوبارہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعہ نکالے جائیں گے، جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا، جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی۔ نافرمانی کرنے والوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک نافرمانی تو ایسی جو شریعت کو نہ مانے، اسلام کا انکار کرے، اسلام کا منکر ہو، وہ تو ڈائریکٹ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ جو اسلام کو نہیں مانتا، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین کو فالو کرتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو اسلام کو ماننے کے باوجود بھی بہت ساری نافرمانیاں کرتے ہیں، خرافات میں، بدعات میں اور ادھر ادھر کی باتوں میں جو شریعت کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ نافرمانی کرنے والوں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مکمل اسلام سے خارج ہیں، ان کو ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے شارحین حدیث نے لکھی ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، مگر السابقون الاولون کے ساتھ نہیں ہوگا۔ السابقون الاولون کا ایک الگ مقام ہے۔ فاما ان کان من المقربین، سورہ آج واقعہ پڑھیے، اس میں ہے فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنۃ النعیم،
वामा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन फसलामुन लका मिन अस्हाबिल यमीन। अलग अलग कैटेगरिया जन्नत वालों की है, जन्नतियों की है। बल्कि कहते हैं गुनहगार जो लोग होंगे, नेकियों में जो लापरवाही करते हैं, अमाल में कोताहियाँ करते हैं, उन्हें सख्त हिसाब और तवील अजाब या शफात के बाद जो है अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसी तरह से एक दूसरे इशारे हैं, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत में जाएगा सिवाय उसके जो बिदात ईजाद करने वाला हो। नाफरमानी में बिदात को उन्होंने खुसूसी तौर से जिक्र किया, क्योंकि बिदातों की वजह से भी इंसान दीन से दूर हो जाता है, और बिदअत करने वाला बिदअत करते करते कभी शिर्क तक भी पहुंच जाता है, कुफ्र तक भी पहुंच जाता है। कि बिदअत ये एक ऐसा गुनाह है कि इंसान उस गुनाह को करते हुए उसको गुनाह नहीं समझता, बिदअत को नेकी समझ करके करता है। तो कहते हैं यहाँ आसिया से खास तौर से बिदअत मुराद है, वरना आम तमाम गुनाह भी मुराद है उमूमी तौर से, लेकिन खुसूसी तौर से बिदअत मुराद है जो किताब और सुन्नत से जो चीज साबित ना हो उसको दीन माना जाए, दीन के नाम पर ऐसी बातें बयान की जाए जो किताब और सुन्नत में बयान न की गई हों। तो ऐसे जो है बिदअती लोग भी गुनहगार हैं, ऐसे लोग भी जो है अल्लाह की जन्नत से महरूम रहेंगे। और इसी तरह से एक दूसरे जो है बड़े शारे हैं और सऊदी अरब के एक बहुत मशहूर और मौजूदा दौर के बड़े आलिम हैं अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद हफिज़हुल्लाह। वो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के औलिया कौन हैं, जन्नती कौन हैं, अल्लाह के नेक बंदे कौन हैं। उन्होंने बयान किया कि वो लोग हैं जो ईमान और अमल साले की जिंदगी गुजारते। उन्होंने वजाहत की, मैंने अभी शेर पढ़ा ना, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहाँ नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग हमारे गांव में भी और हमारे इलाकों में बोलते हैं मैं तो कुरैशी हूँ, मैं तो सैयद हूँ, मैं तो फलां हूँ, मैं तो नबी के घराने का हूँ। न उनकी तौहीद सही है, न उनका अमल सही है, न उनका अकीदा सही है, उसी पर भरोसा किए हुए कि हमारा तो ताल्लुक फला खानदान से। खानदान से निस्बत होना ये आदमी के जन्नती होने के लिए काफी नहीं। ईमान और अमल सालेह जरूरी है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे बताया, बाकायदा शर्त आयत की है, कुल्लु उम्मती यदखुलून जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत के सारे लोग जन्नत में जाएंगे मगर जो इनकार करे, यानी आपकी रिसालत और आपकी जो है नबूवत का इनकार करे, आप पर ईमान ना लाए, वो जन्नत में नहीं जा सकता है। तो कहते हैं कि अल्लाह के औलिया मुत्तकी लोग हैं, जो परहेजगार लोग हैं, ईमान और अमल सालेह में जो लोग बहुत ज्यादा खड़े रहते हैं, ना कि सिर्फ नसबी। और उसके बाद उन्होंने मिसाल बयान की है, मिसाल दी है अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद हफिज़हुल्लाह ने। कहते हैं कराबत रसूल या निस्बत रसूल, जो नसब होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का जो नसब है, ये बड़ी नेमत है, लेकिन बगैर तकवा और इत्तिबाए सुन्नत के बेकार है। किसी भी खानदान में आप हो, लेकिन अगर आपके अंदर तकवा नहीं है, ईमान नहीं है, आपका अकीदे तौहीद दुरुस्त नहीं है, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। कहते हैं मिसाल के तौर से उन्होंने जिक्र किया, अबू लहब आपके खानदान का था। अबू लहब नसब के एतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का था, लेकिन उसका कुफ्र से जहन्नम में ले गया। कहाँ ले गया उसका कुफ्र? जहन्नम में ले गया। तब्बत यदा अबी लहब व तब, बाकायदा सूरत नाजिल हुई। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजनबी थे, दूसरे दीन के धर्म के मानने वाले थे, बाद में इस्लाम कबूल किया उन्होंने। अजनबी शख्स आके इस्लाम कबूल किया और बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लिया। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजीम साहबी रसूल है। कहते हैं सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले अजनबी थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम ने उन्हें जन्नत का सरदार बना दिया, जन्नत की नेमतों का मुस्तहिक बना दिया, जन्नत में मकाम उनको मर्तबा मिला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हमें याद रखनी चाहिए, मन बत्ता बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु, जिसको उसके ईमान और अमल ने पीछे छोड़ दिया हो तो नसब काम नहीं आएगा। ईमान और अमल साले ये जरूरी है, शिफात के लिए भी जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने खानदान कबीले के लोगों को खिताब करके कहा करते थे कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक व साझी न ठहराओ, मैं क़यामत के दिन कुछ काम नहीं आऊंगा। अगर आपका ईमान और अकीदा दुरुस्त नहीं है और ईमान और अमल साले की जिंदगी आदमी नहीं गुजारता है, तो शिफात भी नहीं काम आएगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा वज़ाहत की, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई शिफात भी नहीं करेगा। शिफात उसी को करने के लिए कहा जाएगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक मुकर्रब होगा, मुवहिद होगा, अल्लाह का महबूब होगा, और उसी के हक में अल्लाह शिफात की इजाजत देगा जो तौहीद परस्त होगा। तौहीद परस्त होगा। बाकायदा बहुत सारी हदीसें हैं, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर उससे कम ईमान है, उसको जाओ जहन्नम से निकाल लो, ऐसी हदीसें शिफात से मुताल्लिक है। तो खुलासे कलाम ये कि ईमान और अमल सालेह यही जन्नत का बेहतरीन रास्ता है, यही जन्नत का अच्छा रास्ता है, जो है हकीकी रास्ता है। और ईमान और अमल सालेह के साथ हमें अल्लाह के सामने आजिज़ी करते रहना चाहिए, ताकि अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमाए, हमारे अमाल को कबूल फरमाए। वरना अगर आदमी नेकी करे और दिखावा करे, नेकी करे और घमंड करे, नेकी करे उसके अंदर किब्र पैदा हो जाए, तो बहुत परहेजगार हो गया, वहीं से उसके अमाल बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी की तौफीक अता फरमा।
जो भी मसला सामने आए हम देखें नबी की सुन्नत क्या है और इसका और नबी की नाफरमानी का रास्ता क्या है। हम सुन्नत के रास्ते को कबूल करें और नाफरमानी को छोड़ दें। रब्बुल आलमीन हमें पूरी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हसना के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा। हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमा, जहन्नम के अजाब से नजात अता फरमा और ईमान के साथ मौत नसीब फरमा। आमीन। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।